सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ते पहलां चुणवीआं खबरां। लॉन्ग वीकेंड उत्ते एयर कैनेडा दीआं 2000 फ्लाइट्स दा शेड्यूल गड़बड़ाया। अमरीका दे विच उड़ान भरन तो बाद जहाज क्रैश, एक यात्री दी मौत ते 3 जख्मी। अमरीका विच हादसे दीआं अफवाहां विचकार बंबई एयरपोर्ट ते नजर आए शाहरुख खान। कामियां दे शोषण मामले दे विच इमीग्रेशन न्यूजीलैंड कंपनियां दी मानता रद्द करन लगी है। फ्रांस विच 6 दिनां तो हिंसा जारी, हुण तक 3600 तो वधेरे लोग गए हिरासत दे विच। अमरीका के फिलाडेल्फिया दे विच गोलीबारी, 4 लोगों की मौत ते कई जख्मी। पासपोर्ट बनवाउण दे लई अमरीका च हर हफ्ते 5 लाख अर्जियां, बन सकदा है नवा रिकॉर्ड। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। एविएशन ट्रैकर फ्लाइट अवेयर तो हासिल होए अंकड़ियां तो सामने आया है कि कनेडा डे दे लॉन्ग वीकेंड के दौरान एयर कनेडा दीआं 2000 फ्लाइट्स दे विच जां तां देरी हुई ते जां फिर इन्हां नूं रद्द कर दिता गया। देश की इस सब तो वड्डी एयरलाइन जिस दे विच इसकी सस्ती एयर कनेडा रोज ते रीजनल पार्टनर जैज एविएशन भी शामिल ने दीआं फ्लाइट्स दे विच शनिचरवार तो लैके सोमवार तक विघन पिया। वेस्टजेट, एयर ट्रांजिट ते फ्लेयर एयरलाइंस दीआं रद्द होईआं उड़ाणां दे मुकाबले एयर कनेडा दीआं 1965 फ्लाइट्स दे विच जां तां देरी हुई है तां जां इन्हां नूं रद्द करना पिया। पिछले वीकेंड के मुकाबले भी इस वीकेंड इन्हां अंकड़ियां दे विच वाधा देखण नूं मिलिया। मुख तौर उत्ते एक गड़बड़ नव कनेडा विखे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आई घाट कारण सामने आई है। इस कारण कई लोगों के ट्रैवल करन दे प्लान्स उत्ते पानी पै गया। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया उत्ते पाईआं गईआं पोस्टां तो सामने आया कि लोकां दीआं लंबियां लाइनां एयरपोर्ट्स उत्ते लगियां होईआं सन ते लोग फ्लाइट्स विच हो रही देरी जां उन्हां दे रद्द होण कारण परेशान हो रहे सन। लोकां वल्लों माड़ी कस्टमर सर्विस उत्ते भी भड़ास कड्ढी गई। दक्षिणी कैलीफोर्निया विच उड़ान भरन तो थोड़ी देर बाद एक जहाज हादसाग्रस्त हो गया जिस विच एक यात्री की मौत हो गई और 3 होर जख्मी हो गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि सिंगल इंजन वाले सेसना 172 जहाज ने मंगलवार दोपहर करीब 2:45 ते मोरिएटा के फ्रेंच वैली एयरपोर्ट तो उड़ान भरी। जहाज विच 4 लोग सवार सन। यह उड़ान भरन तो थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गया। न्यूज़ चैनल्स ते प्रसारित फुटेज दे विच छोटा जहाज पार्किंग लॉट विच पलटिया होया दिखाई दे रहा है। रिवरसाइड काउंटी फायर विभाग के अनुसार यह हादसा लॉस एंजलिस तो लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण पूरब दे विच वापरिया। एक व्यक्ति की मौके ते मौत हो गई। 3 होरां नूं हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया जिन्हां चों एक गंभीर जख्मी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अते नैशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस घटना की जांच करनगे। सट लगण दीआं खबरां दे दरमियान अदाकार शाहरुख खान नूं बुधवार तड़के बंबई हवाई अड्डे ते देखा गया। इस दौरान उन्हां दी नक जां किते होर किसी भी तरह की सट दा निशान नहीं दिखिया। जदों कि इस तो पहलां खबरां आईआं सीगियां कि सुपरस्टार नूं अमरीका च सट लग गई है। किंग खान हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे सी ते उन्होंने नीले रंग की हुडी स्वैटशर्ट पाई हुई सी। दस दिए कि मंगलवार नूं खबरां आईआं सी कि लॉस एंजलिस दे विच एक अणदसे प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान जख्मी होए अते उन्हां दे नक ते सट लगी। रिपोर्टां के मुताबक उन्हां नूं तुरंत डॉक्टरी सहायता दी गई। हालांकि शाहरुख नूं हुण बंबई हवाई अड्डे ते देख के उन्हां दे जख्मी होण दीआं खबरां झूठियां लग रही ने। न्यूजीलैंड इमीग्रेशन ने कामियां नूं इत्थे सद्दण दे लई मानता प्राप्त रोजगार दातावां वास्ते राह तां सौखा कर दिता सी, पर उन्हां नूं शायद पता नहीं सीगा कि यह उन्हां नूं औखी जांच पड़ताल दे विच भी धकेल देगा। वर्क परमिट हासिल करन दे समुचे वरतारे दे विच अफशोर विखे कामियां दे लई इन्ने वड्डे पद्धर उत्ते एजेंटां दे नाल सौदेबाजी हो गई है
कि हुण इमीग्रेशन न्यूजीलैंड सैकड़े कंपनियां दीयां फाइलां खोल के जांच पड़ताल दे विच नवे किते लग गया है। जांच दे चक्कर दे विच दोषी पाए जाण वालियां कंपनियां दी मान्यता रद्द करनी शुरू कर दित्ती गई है। इसे लाइन दे विच होर भी कई ने जिस कंपनी दी मान्यता रद्द हुई है उन्हां दे कामियां नूं इत्थे पुज्जण उत्ते काम देण तो ना कर दित्ती है ते मामला कामियां दे शोषण दा बन गया। अजिहे सैकड़े कामे इमीग्रेशन दे ध्यान विच आ रहे ने। ये कामे भारत, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अमरीका नाल ज़्यादा संबंधित दसे जाते हैं। इमीग्रेशन मैनेजर दे कोल रिपोर्टां आईयां कि इत्थे आउण वाले कामियां ने 14 तो 30 हज़ार डॉलर तक वीज़ा लैण लई खर्चे एजेंटां आदि राहीं खर्चे ने, पर ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 53 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 23,744 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਖੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। फ्रांस विच बीते 6 दिनों तो हिंसा जारी है। फ्रांस की पुलिस ने पिछले 6 दिनों दे विच फ्रांस के दंगियां च शामिल 3,625 लोगों को हिरासत विच लिया। ये जानकारी फ्रांस के मीडिया ने न्याय मंत्रालय के हवाले नाल मंगलवार नूं दित्ती है। इस तो पहला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने कहा सीगा कि दंगे पहलां नालों घट गए ने। उन्होंने कहा कि जेकर देश च हालात बिगड़ते हैं तो सोशल नैटवर्क नूं बंद किया जा सकता है। पिछले शुक्रवार मैक्रोन ने कहा सीगा कि उन्होंने लोगों की पछाण की जाएगी जिन्हां ने नौजवानों के कतल तो बाद सोशल मीडिया ते विरोध प्रदर्शन का सद्दा दिता ते अशांति फैलाई। प्रसारक BFM TV अनुसार कुल 3,625 लोगों को हिरासत विच लिया गया जिन्हां दे विचों 1124 नाबालग ने। रिपोर्टां के अनुसार हुण तक 990 मुलाजमां नूं अदालत विच पेश किया गया और 380 नूं जेल की सज़ा सुनाई गई। लॉ मर्सेलिस अखबार के अनुसार फ्रांस के शहर मॉर्सेले विच सरकारी वकील के दफ्तर ने नौजवान की मौत की शुरुआती जांच शुरू कर दी। पेरिस के उपनगर नैंटेरे विच 17 साला नौहेल नूं एक पुलिस अधिकारी ने ट्रैफिक नियमां की उलंघना करन दे लई गोली मार दी गई सी। अधिकारी नूं कतल के दोष विच हिरासत विच ले लिया गया है, पर प्रदर्शनकारियों ते इसका कोई असर नहीं होया। अमरीका के सुतंत्रता दिवस तो एक दिन पहला फिलाडेल्फिया दे विच गोलीबारी की घटना वापरी सी। सोमवार देर रात नूं हुई इस गोलीबारी दे विच 8 लोगों नूं गोली लगी जिन्हां चों 4 लोगों की मौत हुई। इस दे नाल ही होर लोग जख्मी होए। जख्मियां च 2 बच्चे भी शामिल ने। स्थानक खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक शक्की नूं हिरासत विच लिया है। पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि शक्की नूं फड़ लिया गया ते उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पाई हुई सी। मौके ते एक राइफल अते हैंड गन बरामद हुई है। दा एनक्वायरर अते ABC न्यूज़ नाल संबंधित संगठनां ने दस्सिया कि 2 नौजवान भी गोलीबारी का शिकार हुए ने। पुलिस बुलारे जैसमीन रिली ने कहा कि 6 पीड़ितां नूं पेन प्रेसबीटेरियन मैडिकल सेंटर लिजाया गया और 2 दा फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रन हॉस्पिटल दे विच इलाज किया जा रहा है। 2 जुलाई की सवेर नूं बाल्टीमोर विच एक बाद दी पार्टी विच एक समूहिक गोलीबारी हुई जिस विच 2 लोग जख्मी हुए और 28 होर जख्मी हुए। जख्मियां 14 बच्चे भी शामिल ने। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मरण वालियां दे विच एक 18 साला औरत और एक 20 साला व्यक्ति शामिल है। अमरीका विच समूहिक गोलीबारी दीयां 5 दिल दहला देण वालियां घटना होईयां ने। 18 जुलाई 2022 नूं अमरीका के इंडियाना विच ग्रीनवुड पार्क मॉल विच गोलीबारी की घटना वापरी सी। इस समूहिक गोलीबारी दे विच 10 लोगों नूं गोली मार दी गई सी ते इन्हां विचों 3 दी मौत हुई सी। फिर 11 जुलाई 2022 नूं कैलीफोर्निया के दक्षिणी हिस्से विच एक हाउस पार्टी के दौरान हमलावर ने अन्नेबाह गोलीबारी की सी। इस घटना दे विच एक औरत समेत 5 लोगों को गोलियां लगियां सी जिन्हां चों 3 दी मौत हो गई सी। फिर 4 जुलाई 2022 नूं भी अमरीका के 246वां सुतंत्रता दिवस मनाया जा रहा सी। इस दौरान शिकागो इलिनॉइस के हाईलैंड पार्क विखे परेड का आयोजन किया गया सी। पिछले साल इत्थे अचानक गोलीबारी शुरू हुई जिस विच 6 लोगों की मौत हुई। इस तो अगले ही दिन 5 जुलाई नूं इंडियाना के गैरी इलाके च गोलीबारी कारण 3 लोगों की जान चली गई सी। सो इस तरह लगातार अमरीका तो होर भी कई सारियां दिल दहला देण वालियां गोलीबारी दीयां खबरां लगातार सामने आउंदियां रहिंदियां ने। अमरीका विच नागरिकां नूं अपना पासपोर्ट बनाउण दे विच 3 तो 4 महीने लग रहे ने। इत्थे हर हफ्ते 5 लाख अर्जियां आ रहीआं ने। इस नाल पिछले साल 2.20 करोड़ पासपोर्ट जारी करन दा रिकॉर्ड
ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਝੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 451 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਓ ਪੌਲੇ ਵਿੱਚ 600 ਦਿਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 750 ਦਿਨ, ਬੋਗੋਟਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 801 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 360 ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 28 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜ਼ਾਕਟੇਕਸ ਸੋਲਿਚਿਲੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਜ਼ਾਕਾਟੇਕਸ ਦੇ ਕੰਸਪੇਸੀਓਨੋ ਡੀ ਓਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਕਮੋਂਟੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਕਾਟੇਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੜਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 247ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਲ, ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟਾਕੇ, ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਡੈਕ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਡੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਡੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ सहयोग कर सकते हैं। ट्विटर का कहना है कि ट्वीट डेस्क का एक्सैस हासिल करने के लिए यूजर्स की पुष्टि होनी चाहिए है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने सोमवार को एक ट्वीट दे विच कहा कि ट्विटर यूजर्स ਨੂੰ जल्द ही ट्वीट डेक की ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ट्विटर ने नवे फीचर्स ਦੇ ਨਾਲ ट्वीट डेक ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ट्विटर ट्वीट डेक ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵੇਂ वर्जनस ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵੀਟ ਡੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ट्विटर इस समय खाते की पुष्टि करने लिए 650 रुपए महीना ਜਾਂ ਫਿਰ 6800 रुपए सालाना चार्ज करता है। ट्वीट डेक के जरिए समग्री ਜਾਂ कंटेंट की आसानी नाल निगरानी की सहूलत मिलती है ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਡੈਕ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਤੇ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਂਟੇਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲਵਾਰਸ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੌਂਟੇਰੀ ਯੂਐਸ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਊਵੋ ਲਿਓਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਟੌਰਸ ਹੈਂਡਗਨ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ 11 ਰੌਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਐਡਰੀਅਲ ਨੂੰ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਐਰਨ ਨੂੰ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਅਵਾਇਸ ਖਾਨ ਨੂੰ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਮਲੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਖਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਐਚਐਸਟੀ ਨਾ ਵਸੂਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਮਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਓ ਵੱਲੋਂ
जिस हाउसिंग प्लान की गल की गई सी ਉਹ ਬਹੁਤਾ करके फैडरल सरकार तो मिलण वाली ਵਿੱਤੀ मदद उत्ते टिकिया होया है। पिछले हफ्ते चाओ ने यह स्पष्ट किया सीगा कि ऑफिस विच उन्हां दे पहले साल विच रहण वालियां 3 तरजीहां विचों एक हाउसिंग होएगी। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚਾਓ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਓ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਓ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਪੂਰਵਾ श्रीवास्तव का नाम लिखा गया है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਰਫ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਰੈਂਟੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7.13 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। 6.63 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਦੇ ਗੁਐਲਫ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਸੇਂਟ ਜ਼ੋਨਸ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਅਤੇ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਅਲਬਰਟਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਪਹਿਲੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਂਟੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਕਿਲਵਾਨਾ ਤੇ ਠੰਡਰ ਵੇ ਆਖਰੀ ਪਾਏਦਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ 5 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12ਵੇਂ ਤੇ 18ਵੇਂ, 20ਵੇਂ ਤੇ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੰਚ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਨੇੜੇ ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਮਰ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੋਂਡੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰਿਊ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਈਜੇ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਅਦਾਲਤ ਸੁੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰੇ ਜ਼ਾਂਗਵੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਲਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਸੀਰ ਰਾਇਸਾਨੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਇਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਟਾਪੂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 24 ਚੀਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਚੀਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗੀ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਦਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।